توجہ ایمان والے، ایک مولویوں والا کل جو تمہارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے بریانی کھانے کے لیے، حلوہ کھانے کے لیے، قورمے کھانے کے لیے، جب کل کہا جائے معنی سمجھ آتا ہے کھانا پینا، لیکن ایک کل قرآن والا اپنے انداز میں علماء کی موجودگی میں عرض کرنے لگا ہوں، رب کائنات نے فرما کل او میرا سونا پھل، جی اللہ کیا حکم ہے؟ فرما سونے ذرا آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت دے دیجئے تاکہ میں قرآن بنا کے آپ کی امت کے لیے راہ بتلا دوں، راستہ بتلا دوں، آپ کی امت کے لیے نمونہ بتلا دوں۔ میرا اللہ کہنا کیا ہے؟ فرمایا سونے آپ بتلائیے، اپنی زبان مبارک کو حرکت دے دیجئے۔ توجہ ایمان والے، یہ زبان کوئی عام زبان تو نہیں، یہ زبان کوئی معمولی زبان تو نہیں، یہ وہ زبان ہے اللہ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ رب کائنات فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر آپ اپنی زبان مبارک سے حرکت دے دیجئے، آپ اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرما دیجئے تاکہ میں قرآن بنا کے آپ کی امت کے لیے ہدایت کا نمونہ بنا دوں۔ میرا اللہ کہنا کیا ہے؟ فرمایا سونے ذرا بتلائیے نا ان کنتم تحبون اگر میں اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، اگر میں اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، اگر میں اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، جس کے جی میں آئے میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کا قریبی بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں، اسے لمبے چوڑے مجاہدے کی ضرورت نہیں، دنیا سے قطع تعلق کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، دوواں جہاناں دا سردار پیغمبر، دوواں جہاناں دا دلہا تے دلہار پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خطیب الانبیاء پیغمبر، رئیس الانبیاء پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں سونا زمین بتلا دیجئے فاتبعونی۔ علماء سے معذرت کے ساتھ اپنے انداز میں سمجھانے کے طور پہ تشریح کرنے لگا ہوں، خالق کائنات نے فرمایا فاتبعونی، اور سنی انہیں بتلا دیجئے اگر اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو میں محمد کے قدموں میں آ جاؤ، فرمایا میں نبی کی غلامی میں آ جاؤ، میں نبی کی غلامی میں آؤ، میرے قدموں میں آ جاؤ۔ اللہ ہم نے تو پوچھا ہے تیرے ساتھ دوستی کرنی ہے، اللہ ہم نے تو پوچھا ہے تیرے ساتھ پیار کرنا ہے، اللہ ہم نے تو پوچھا ہے تیرے محبوب بننا ہے۔ رب بتلا دیا ہے آقا کے قدموں میں آنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں سونا انہیں بتلائیے نا یحببکم اللہ، تمہاری طلب تھی، طلب تھی اللہ کے محبوب بنے، تمہاری طلب تھی اللہ کے دوست بنے، تمہاری طلب تھی یحببکم اللہ، پھر میں اللہ آپ دوست بنا دوں گا۔ کیسا دوست بنائے گا؟ کیسا دوست لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب کائنات فرماتے ہیں سونا چار قسموں، فرما وقیم، سونا مجھے تین کی بھی قسم، مجھے زیتون کی بھی قسم، مجھے طور سینا کی بھی قسم، مجھے بالد امین کی
कसम, फरमाया सोना तीन की भी मुझे हद हो गई, ज़ैतून की भी मुझे हद हो गई, तूरे सेना की भी हद हो गई, बगदो अमीन की भी हद हो गई। फरमाया सोना तीन भी मुझे प्यारा, ज़ैतून भी मुझे प्यारा, इन सब से मुझे वो पहाड़ प्यारा जिस पर मेरी और मूसा अलैहिस्सलाम की राज की बातें होती थी। फरमाया सोना इन सब से मुझे वो शहर प्यारा जिस शहर के अंदर आपकी तलियां मुबारक लगती थी, लगी। सोनिया ये सब कुछ मुझे प्यारा। चार कस्में अल्लाह ने उठाई। फरमाया लक़द, उलमा जानते हैं लाम ताकीद के लिए, कद तहकीक के लिए, लाम और कद इकट्ठे आ जाए माना कसम का बनता है। रब्बे कायनात फरमाते हैं लक़द, और सोना मुझे अपनी जात की कसम, लक़द मुझे अपने तक़द्दुस की कसम, लक़द मुझे अपनी किबरियाई की कसम, लक़द मुझे अपनी रबूबियत की कसम। अल्लाह कहना क्या चाहते हो? फरमा खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाते हैं सोना जितनी प्यारी शक्ल हमने इंसान की बनाई है, ये जो आपका ताबेदार बन गया, ये जो आपका गुलाम बन गया, जितनी प्यारी शक्ल इसकी बनाई है, 14 तबक मिलकर मुकाबला नहीं कर सकते। चंगी रोटी खा के आया मालूम हो गया जी मेरे आप सुबह के नाश्ते का बदे हो तवज्जो है जी, तवज्जो है। अल्लाह सारे इसी तरह हैं, सारे हसीन हैं। कुरान का जरा अंदाज देखिए, इशारा करके बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। खालिक की कायनात फरमाते हैं नहीं सोना जो आपका ताबेदार, आपका वफादार, आपके हुक्म पर जान निछावर करने वाला, आपके हुक्म को अपना सर खम करने वाला, सोनिया वो अल्लाह जो नहीं करता, मेरी गुलामी में नहीं आता, और सोना जो मेरी ताबेदारी में नहीं आता, जो मेरी इत्तिबा में नहीं आता। अल्लाह फरमाते हैं सोना का मसलिल कल्ब, ये मेरे नजदीक इंसान भी नहीं, ये कुत्ता है। कुरान कहता है अल-किरदत वल खनाज़ीर, ये सुअर और बादर है। उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, ये पलीद जानवर है। मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। अल्लाह फरमाते हैं सोना किस किस का नाम लूं? जो जानवर जिस जानवर वाली शक्ल इख्तियार करेगा क़यामत वाले दिन उसकी शक्ल इसी तरह की होगी। दूसरा अंदाज बतलाने लगा हूं। एक मौका आया, रब फरमाते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। उलमा मौजूद बैठे हैं, तवज्जो करनी है, बड़े वसूख से माना करने लगा हूं। अगर मैं गलत हूं आप मुझे रोक सकते हैं। खालिक की कायनात ने फरमाया अय्युहल इंसान, इंसान उन्स से है, उन्स का माना मुहब्बत बनता है। रब्बी कायनात फरमाते हैं सोना जो आपका ताबेदार, आपका वफादार, आपकी सुन्नत पे अमल करने वाला, आपके हुक्म पे जान निछावर करने वाला, मैं रब से खिताब करके कहता हूँ या अय्युहल इंसान, और मेरी मोहब्बत और मेरा प्यार और मेरी उल्फत। दूसरा अंदाज देखिए, खालिक की कायनात इसी बारे में फरमाते हैं कुतिलल इंसानु मा अकफरा, और सोना जो आपका ताबेदार नहीं, वफादार नहीं, आपके हुक्म पर जान कुर्बान करने वाला नहीं, मैं अल्लाह ऐलान करके कहता हूँ कुतिलल इंसानु मा अकफरा। अपने अंदाज में, अपनी जबान में माना करने लगा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं कुतिलल इंसानु मा अकफरा, और त्रुट मरे इंसान तू हर एक के पीछे जा रहा है, नहीं मानता तो मैं मेरे मोहम्मद की बात को नहीं मानता। कुतिला कत्ल किया जाए, हमारी इस तरह की जबान में कहते त्रुट मरे, तबाह और बर्बाद हो जाए। जिसके लिए अल्लाह ऐसे अल्फाज कहे वो आबाद हो सकता है? बोलते क्यों नहीं? इसलिए आज से ये रीत अपना लो। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने भाई को, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन महफिल सजाई है। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। तो खैर बहरहाल अपनी बात को समेटने लगा हूँ, तवज्जो करनी है। खालिक की कायनात फरमाते हैं सोना आपका जो ताबेदार, आपका वफादार, और फरमाया सोनिया इन्हें बतला दीजिए सफर में हूँ, हजर में हूँ, महफिल मस्जिद में